ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Today we are going to cover body number 8, 9, 10 and 11. They are all related to ਸੁਣਿਆ. ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਾਂ 6 ਤਾਂ 7 ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ. So I think we should be able to actually finish it. We'll go to the next one. Let me actually start with the bodies and I'll show you. These are all 4 bodies in there. First of all, I'm going through the pronunciation and I'll read all of it. And again, I'll point out, because I didn't write it. If I'm putting a superscript up there, that means the last letter, whatever laga is with it, it has a bindi on it to pronounce it. Bhakta, nahi kehna bhakta, tinu padna. So similarly, if you have a subscript, which is at the bottom I'm putting down, so that will actually show you, so this means the second letter from right hand side has a bindi in its pad. Okay, so we are going to put it back. So what I'm trying to tell you is sometimes the number may be, the first letter has it. So you just count that number. If it's 2, this means the second. If it's 3, this means it's the third one from the left hand side. Okay. Listen to me carefully. The first word the way I'm going to pronounce it. Sunaya. Sunaya. Siddh Peer Surnath. Sunaya Tart Tabala Kas. I'm purposely putting a little bit longer pause after Sunaya, but the rest of the 3 I'm putting a smaller pause in there. Sunaya Tart Tabala Kas. Sunaya deep low patal. Sunaya ona sakakal. Nanak Bhaktan sada vigas. Sunaya du pakanas. Sunaya Isar Burma Ind. Sunaya Mukslahan Mand. Sunaya Jog Jugat Tan Ped. Sunaya Sasat Simrat Ved. Nanak Bhaktan sada vigas. Sunaya du pakanas. सुनया सत संतोख ज्ञान. सुनया 68 का इश्नान. इश्नान भी कहते हैं तो स्नान भी मैं जान के नहीं ये थले पाया क्योंकि मेरी जी टेंडेंसी हैगी आ वो ये है भाई आई डोंट वांट टू पुट ए बिंदी इफ दैट इज प्रोनाउंस बोथ वेज. ओके बिकॉज आई वांट टू मिनिमाइज द बिंदीज बट एट द सेम टाइम I have seen lot of people bindiyan jithe nahi laganiyan hundiyan fir othe laande hege a so that changes the meaning also. So it is as bad putting too many bindis or actually missing the bindis in order to understand the meaning. Sunaya pad maan pave maan. Sunaya lage sah dhyan. Nanak bhaktan sada vigas. Sunaya du paap karna. Sunaya saran guna ke gah. सुनया शेख शेख इन पाला शेख पीर पातशाह. सुनया अंधे पावे राह. सुनया हाथ होवे गा. नानक भगतां सदा विगा. सुनया गुरु पाप करना. So last 2 तुका जड़ियां हैगियां they are common in all 4 of them. That's why I'm covering it all together. So what I'm going to actually ask you is, look at the first one, Sunaya Siddh Peer Surnath. If I ask you, what does that mean, with Sunaya? Ki suniye? Who should listen to it? And uthe sirf likhya Siddh Peer Surnath. What does that mean? The sunna tusi ho pad jane. What does that really mean? When you look at the language and these bodies, all 4 of them,
it appears very simple. Very simple. But the meanings are not that simple. And that's why most of the time you see the interpretation, like Japji Sahib, I said, there are over 150 interpretations, written interpretation by, scholars, etc., and they all differ. Okay? And that's the reason. If somebody did not actually do too much code into it, actually, so you're going to see that they come up with different interpretations. So Bhai Sahib Singh has done a very genuine job, when you look at it, because he first, wrote the grammar and then tried to do the meaning, applied from that. And like I said before, that doesn't mean, actually, he cannot be wrong. Koi bhi banda हैगा wrong हो सकता हैगा. Okay? So there are other interpretations. Sometimes I like Bhai Joginder Singh Ji's interpretation, and I typically point that one out. As a matter of fact, there is a story goes with, sixth Pasha, actually when he was visiting Kashmir one time, people asked him, actually we don't understand the Japji Sahib, can you actually do the meaning of it? And he did it. But after that, you know what he said? Now he's our sixth Guru. He said, I did it. पर कहने कि God बोध हैगा. I cannot say it for sure, what I have done is justified what Guru Nanak Dev Ji has tried to do in this one. So this is that difficult, so whatever when they're coming up. So when you look at it, and my personal approach in doing the meaning, etc., I want to actually look at the things from a grammatical point of view. And the second thing I always actually look for is, what is the link? What is the connectivity? What is the coupling with other shabds, actually around it, before it, especially, so that we can actually come up with the meaning of that. One of the most common mistakes, actually people make in doing the path, they go through it, they say, Suniya, Suniya, Suniya. There's a big difference between Suniya, Suniya, and Suniya. I just actually put a couple of words on the board. Suniya, to Suniya. Suniya ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ. By listening or with listening, whatever you want to actually translate it into. Suniya ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Okay? So meaning wise, it changes, when you actually mispronounce it. But like I said, in Gurbani, you always look for the mool word, actually, which is the source of all these words. Sun is the root word in there. So sun to sunaya banaya, sun to suniya banaya, sun to suni banda, sun to sunaya banda, sun to sunho banda हैगा, sun to suno banda हैगा. So you can actually come up with all these laga matra, 10 of them, and plus haha, hahinu siari and hahinu onkad. You can say that, okay, there are about, actually 12 to 13 different variations of song. And they could be sunah, hahinu siari lage, sunde han, okay? So if they jara sunaya on the o sunda hai, I said that, whenever you got the lama, and Suna, the Lama Lagimia Hagia, or the mother, it is going with the third person. The third person, Osunda hai. Okay? So some people even say sometimes that you are pronouncing it wrong by saying Suniya. Why don't you say Suna? Suna means Sunda hai. That's also as wrong as, actually saying Suniya, Sunde na, Jira Manda Haga. Okay, next thing I want to point out is, that's enough for
looking at the etymology of this word, I'm going to actually talk about it. How do I know the key sunna? Just briefly go over Japji Sahib, starting with the first pauri. कि सचारा हुई है कि कूड़े टुटे पार, हुक्म रजाई चलना नानक लिखे नार. So the essence in there is hukum, rajai chalna. That we should live under his hukum and his will. Okay? ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. But that's unconditional. That doesn't mean you can say that I'm just going to just accept this hukum. ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹੁਕਮ ਹੁਕਮੀ ਹੋਗਨ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ. ਓਕੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਮੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ. If someone understands his hukum, ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ. ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ. He will lose his ego. He will never talk in egotistic way. Okay? ਸੋ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ whatever he does it through ਹੁਕਮ. ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਪ੍ਰਮਾਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, the way he is actually working, it is under ਮਰਿਆਦਾ, under his ਹੁਕਮ. ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ out of his ਹੁਕਮ ਹੈਗੀ, everything is under his ਹੁਕਮ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ. ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਚਿਆਰਾ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ. ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਸੇ. ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਤਾਂ ਛੇਵੀਂ ਨਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਕੱਲੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਭ ਨਾ. ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਸੋ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸ ਨਾ ਜਾਏ. ਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ, ਹੈ ਗੁਰੂ, ਮੇਕ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਕ ਮੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ. ਓਕੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ. ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ. ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ. ਓਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ. ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ. ਓਕੇ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ. So that all the time, ਸਦੀਵੀ, not actually ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ. ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, not for an instant, ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ.
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਫॉर ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਟੂ ਬਿਕਮ ਵਨ ਵਿਦ ਗॉड। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਤੇ। ਓਕੇ, ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਗਾਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ, ਜੇ ਆ ਉਹ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਥਰੂ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵੇ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਔਰ ਸੇਇੰਗ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਜਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਝਾ ਦੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੂਏ ਇੰਪਲਿਸਿਟਲੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ। ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੋਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤਾਈਂ 1430 ਤਾਈਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਦ ਟੀਕਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਚਲੋ ਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਾਂਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਦ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਨੰਨਾ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਇਟ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਂਡ ਇਟ ਫਾਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਵਿਊ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੋ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧ, ਸਿੱਧ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਿੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ the one who has successfully achieved his goal or aim। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ। ਓਕੇ, ਪਰ ਆਮ ਸਿੱਧ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸੀਗੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਆ।
ਦੂਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਅਸਲੀ ਸਿੱਧ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਓਕੇ, ਪਰ ਬਣਿਆ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਲਡਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਇਆ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਅਚੀਵ ਦੈਟ ਸਫਲਤਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, whatever their objective was and they have achieved that। ਓਕੇ, ਆਹ objective ਸੀਗਾ ਤਾਂ they have achieved that। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਚਾ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸੋਚੀ ਨਾ ਕੋਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ, ਡੋਂਟ ਐਵਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੇਅਰ ਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਮੋਰ, ਯੂ ਨੀਡ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਪੀਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਸੁਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਾਥ ਬਣਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰ, ਸੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ। ਤਾਂ ਨਾਥ, ਨਾਥ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਥ ਔਰ ਮਾਸਟਰ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਥ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਮੂਹਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ, he achieved such a high exalted state which is just like ਸਿੱਧ, ਪੀਰ, ਸੁਰ ਔਰ ਨਾਥ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। But that's not the end, that's not our aim, that's not the objective of any Sikh. Okay? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, 4 ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਮੰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਮੰਨਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣਾ। ਓਕੇ, ਜਦ ਇਹ ਦੋਏ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਵਨ ਵਿਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਸੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਦੈਟ ਸਟੇਟ, ਦੇਅਰ ਸਟੇਟ
by just listening. ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਬਲਾ ਆਕਾਸ਼। ਫਿਰ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਥ ਆ ਤਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟੀਕਲ ਬੁੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਬਦਲਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, what happened there, you understand the mysteries behind ਧਰਤੀ ਧੌਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਜਾਂ ਧੌਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਧੌਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। You gain that knowledge, okay, of earth, tabal and akash, then what is the support of it in this case? अगला सुनिया दीप लो पाताल, तो सुन दे नाल ही वो कहते होर की हो जाता, जिन्ने भी दीप है गए, we are talking about continents, you know, in this particular case 9 ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 9 ਹੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ 14 ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੀਜਨਸ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, स्वर्ग कह लो, शिवपुरी कह लो, आ फलानीपुरी कह लो, इन पाताल कह लो, ओके, इन अंडरवर्ल्ड कह लिया, जिदा वो अखर है गया। बट when you look at it from a practical point of view, they are not something, you know, which is visible. They are mostly mystical, mentioned in, you know, actually सिमृतियां शास्त्र तो वेद वगैरह ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਪਾਤਾਲ ਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਪਰਵੇਡਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਓਕੇ, ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਅਸਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਕਮ ਅੰਡਰ ਦ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ। ਓਕੇ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਰਾਈਟ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਉਹ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਡੈਥ ਐਨੀਮੋਰ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਮਿਊਨ ਟੂ ਡੈਥ। ਵੀ ਡੈਥ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫੀਅਰ ਆਫ ਡੈਥ does not even affect him anymore. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ we went through some of the previous videos that you know, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥਿਊਰੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੜੂਗਾ ਕੌਣ ਮੂਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਜਦ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲ ਹੈ। ਸੋਲ ਨੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਪੀਸੀ ਬਣ ਜਾਊ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਊ, ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਜੈਨਰਲੀ ਦ ਸੋਲ ਡਜ਼ਨਟ ਡਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ।
जब बंदे नूं ये समझ ला जाती ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟਸ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਕੇ, ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਹੱਡ ਦੁਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਨਵੇਂ ਦੀ, ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਮ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਰਮਾ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਥ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੜਾਓ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼, ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਡਿਵੋਟੀ, ਹਿਸ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਬਲੈਸ, ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਹੁਣ isn't it amazing somebody can be in all the time bliss? ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਵਾਈ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਹੈਪਨ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, they are all destroyed। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪੇ ਆਪ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ, ਗਾਵੀਆ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜੂਗਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਯਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। It's his inclination, Shiv Ji di. So he is the one who's used as the example most of the time. Okay? तो शिव जी वर्गा त्यागी भी बंदा जिहड़ा वो भी बन जाता, उसकी बिरती उदा भी हो जाती है। वो अपने आप नूं माया दे नाल कंप्लीटली डिटैच कर सकता है। ब्रह्मा
ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਭਾਲਣ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲਾਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਗੇਨਡ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੂ ਕੈਨ ਅਟੇਨ ਦੈਟ। ਇੰਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਮੀ ਰੋਂਗ ਔਨ ਦਿਸ ਵਨ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਲੋਚੈਂ ਦੇਵ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਲੌਂਗਿੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਦਿਸ ਬਾਡੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, so they can become one. Manukha Janam is the only one through which you can become one with God. Okay? So ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਅੰਟਿਲ ਦੈਟ, ਆਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੈਟ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮਾਤ, ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਈਵਲ ਡੂਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਵਲ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਈਵਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਗਾਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ, ਭੈੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਭੈੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈਗੀ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਫਿਰ ਸਿਫਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਜੋਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਜੋੜਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ। They wanted to actually become one with, they wanted the reunion, I should say, with God. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਦ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦ ਵੇ ਹੈਗਾ ਟੂ ਬਿਕਮ ਵਨ ਵਿਦ ਗਾਡ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਨ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਏ। ਤਨ ਦੇ ਭੇਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਨਾ, ਤਾਂ ਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਨ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਨ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਸਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਸਤ ਦੂਜਾ ਸੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ 28 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 127 ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 28 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇਜ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਹਿੰਦੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਲਈ, ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ ਈਸ਼ਵਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ, ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਮੇਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਗਵੇਦ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਵੇਦ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਥਿੰਗ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਧੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੰਦਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਪਰ they did not achieve ਮੁਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਕਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਸਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਮੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਵਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। 10 ਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ।
ਸੱਤ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਆਈ ਟੈਂਡ ਟੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ ਵਨ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਦਾਨ। ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਕੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਬਜਾਏ ਲੈਣ ਦੇ, ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ। Should there be a vishram then between Sat and Santokh, or is it one phrase? Yes. You still directly read separately because I'm doing it। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਿਸਲਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੁੱਟ ਦ ਕਾਮਾਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇਅਰ ਵਨ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਡੂ ਥਿੰਗਸ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਜਦ ਇਹ ਦੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਕਿਉਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਮਨ ਖਾਏ ਦੋ ਕੋਟ ਆਤੇ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਂਕਰ ਇਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਨ ਸਹਿਜ ਬਜਾਈ ਏਕੇ ਚੋਟ ਸਜਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਰਬਾਨੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਵੋਲਵ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲਜ ਵੰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਸੇ ਡੋਰ ਦੇ ਥਾਣੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਬੀਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਿਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰਾ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈ ਧਰਮ ਹੈ, जहाँ छूटता पाप, जहाँ लोभ तय काल है, जहाँ खिमा तय आप। इन्होंने भी वो यही दसिया है कि जिथे भी ज्ञान होगा ना उत्थे धर्म होगा। धर्मी का की मतलब होता है, धर्म का मतलब है कि अपने जोड़े फर्ज है उन्होंने निभाना इस वर्ल्ड के। यही नहीं हो भी आ मेरी फैमिली हैगी आ जां मेरा आ काम हैगा, नहीं, सारी खालकत असी देखनी है जी क्रिएशन दे विच
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਨੀ ਤੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਾਂ। Why should I give to anybody? ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤੇ ਕਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਆ, ਗਰੀਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਫੈਮ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਤ ਹੈ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਅਚੀਵਡ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ੌਲਟਡ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਇਹ 68 ਕਾਸੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੀਰਥ ਜਾਉ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਾਓ ਕਰਤੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਆਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ 18 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ 18 ਦਾ 18। ਹੁਣ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਡਨਰੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਕਰੋ, ਆ ਕਰੋ, ਆ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 68 ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਅਚੀਵ ਬਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਇੰਗ ਦੇਅਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੋ ਕਮਾਈਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਦੈਟ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਓਕੇ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਕੋਲਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਾਨ ਵਰਲਡਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਚਾਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਚਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨ ਇਕੁਇਪਾਈਜ਼, ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਵੇਵਰ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਮਨ। ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਨਸਨਟਰੇਟ ਅਟੈਂਟਿਵਨੈਸ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੇਰ ਕੀ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਤਾਂ 1 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਦੈਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਟੈਂਟੇਟਿਵਲੀ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲਿਸਨ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਲਤਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਸਦਾ ਬਗਾ ਸੁਣ ਨੂੰ ਪੜਨਾ। ਓਕੇ, ਮਗਲੀ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਦਾ ਓਸ਼ਨ, ਸਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਸ਼ਨਜ਼, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੂਰਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਓਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਰਚੂਜ਼। ਓਕੇ, ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੀ ਬਿਕਮਸ ਇਨ ਓਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਰਚੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਾਤ ਆ। ਓਕੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ, ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਖ। ਸ਼ੇਖ ਕਿ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸ਼ੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਹ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਐਲਡਰ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਗੂ, that leader which is both religious and worldly leader. ਓਕੇ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਲਡਲੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪੀਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਹੈਗੇ, ਦੇਵਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗਾਰਡਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਡੈਮੀਗਾਰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੀਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਂਪਰਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਅੰਧਾ। ਅੰਧਾ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਧੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨ ਮੁਖ ਨਾ ਹੀ ਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਧੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪੈਥ। ਓਕੇ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੈਥਮੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ, ਸੰਸਾਰ, ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਣਨ ਪਾਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਹਟੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਦੇ ਡਿਵੋਟੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਬਲਿਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਵੀਲ ਡੂ ਇਟ, ਵੀਲ ਕਵਰ ਦਾ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਆਲ 4 ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਲਸੋ ਟੁਗੈਦਰ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ we have picked up the pace that way. We should be able to probably finish it before December sometime or in December. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।